ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿੱਚੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੀ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆईबी ਨੇ, सब एजेंसियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून के विरोध में पंजाब में किसान धरने पर है। रेलवे ट्रैक पे किसान बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले सरकार द्वारा जो मालगाड़ी थी वो चला दी गई थी, लेकिन फिर दोबारा रोक दी गई है। उसको लेकर पंजाब के सांसद अब रेल मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। इसको लेकर हमारे साथ कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू जी हैं। बिट्टू साहब, रेल मंत्री से मुलाकात करने वाले हो? बिल्कुल, जैसे आपने पूछा है, क्योंकि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख मंत्री साहब साडे, उन्हां दा तकरीबन 5 वजे ये सारे हुक्म आया, क्योंकि एज ए विप होने के नाते उन्होंने कहा भी टाइम आ जड़ा, क्योंकि एक गल समझो उन्हों का फिक्र की सी, मैं थोड़ा वो जरूर दसना चाहना भी तुसी रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी सब तो पहला तो फिर फाइनांस मिनिस्टर साहब, उन्हों का फिक्र की सी बई असी ट्रैक की जिम्मेवारी वो साडी आ, सरकार दी आ। बिल्कुल ट्रैक किसान यूनियन ने कहता भी खाली ने, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं दसदा भी क्यों फिक्र है, क्योंकि उत्थे चाइना नाल बिल्कुल असी बॉर्डर ते किसी वेले भी कोई भी हालात बन सकते हैं। साडियां फौजां लखां की गिनती च बॉर्डर ते बैठियां, इदों महीने बाद बर्फ पै जानी है, स्नोफॉल हो जानी है, उदों बाद फिर उन्हों का राशन आ जिहड़ा फौज का उत्थे नहीं पहुँच सकता, जिहड़ा कि आपां 4 महीने लिए जमा करना हुंदा विंटर। वो चाहे ट्रेनां राहीं हिमाचल प्रदेश तो ला लो उत्थे उत्ते पहुंचना, चाहे जम्मू कश्मीर राही पहुंचना है, ट्रेनां जानियां है जिहड़ियां पंजाब चों जानियां। पहली गल ये बहुत जरूरी देश ते पंजाब लई ते सारे देश लई। दूजी गल, इस वेले पैडी की खरीद हो रही है, FCI कर रही है, देश कर रहा, पंजाब दी एजेंसियां कर रही, तकरीबन 1,20,000 मैट्रिक टन जिहड़ी आ फसल वो मंडियां च आ चुकी है। ते जे वो PDSB ਲਈ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਣੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਪਈ ਆ, ਗਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਿਡ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਹੋਣ, ਡਾਏ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, रेलवे मिनिस्ट्री नूं, चाहे DRM होण, चाहे GM रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज होण, इस वेले सिर्फ 2 जगह किसान बैठे आ। एक बणेयाल जिहड़ा कि प्राइवेट, जिहड़ा बिजली पावर प्लांट आ, प्राइवेट पावर प्लांट आ, उन्हां दा प्राइवेट ट्रैक आ, रेलवे दा नहीं, प्राइवेट ट्रैक आ, ते वो सिर्फ उन्हां नूं कोला जाना, उस तो उत्थे वो बंद आ। दूजा राजपुरे, वो भी पावर प्लांट प्राइवेट आ, ते ओहदा ट्रैक आ जिहड़ा, उत्थे किसान बैठे आ, उहनां नाल सरकारी रेलवे दा कोई लेना देना नहीं गा, वो प्राइवेट उहनां दा ट्रैक आ, समान प्राइवेट उहनां दे जाना है, उत्थे बैठे आ। जिहड़ा भी रेलवे दा सरकार दे जिहड़े ट्रैक ने, वो सरकार ने इंश्योर किया है, किसान यूनियन ने इंश्योर किया, अज तक जिहड़ी भी कोई ट्रेन गई है, किसी ने चौक नाल कुछ लिखिया भी नहीं, पत्थर मारना, डंडा मारना, रोड़ा मारना, वो तो बहुत दूर की गल आ। ते असीं सानू सारे MPs नूं ये ड्यूटी लाई है। मैं कल 5:30 बजे जो CM साहब का फोन आया, उदों बाद एकदम पीयूष गोयल साहब के स्टाफ के नाल, उन्हां दे ऑफिस नाल, उदों बाद मैं उदन फाइनांस मिनिस्टर के ऑफिस के नाल इन टच होया, जाके मैं लिखाया भी असीं सारे ही मैंबर पार्लीमेंट
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। सर ये जो आप कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री ने आपको इसने निमंत्रण भेजा है कि आप जाके मिलो, क्या लगता है कि कल जिस तरीके से पंजाब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है उसके बाद से कैप्टन साहब ने आपको आदेश दिया है? देखो बिल्कुल, देखो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो बोले वो तो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ GST ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆ RDF, ਉਹਦਾ ਵੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ FCI ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਨਕੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ GST ਦਾ, 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ 100% ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਣਾ। 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਓਗੇ? तो अब जिस तरीके से ये तो ठीक है कि किसान धरने पर अभी भी बैठा हुआ है, केंद्र सरकार ने बातचीत की पिछले दिनों, लेकिन कोई बातचीत नहीं बनी। अब कमल जी, अब बीजेपी कह रही है कि हम किसान हमारे लिए भगवान है, किसान अन्नदाता है। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ 30 ਦੇ 30 ਲੀਡਰ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 20 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਆ, ਵੱਡੀ ਆ, ਨਵੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਗਏ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਗਏ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਆ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ, ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਮੋਇਸਟ ਨੇ, ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
बिट्टू साहब, कहा ये जा रहा है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस किसानों को लेकर राजनीति कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों यूथ कांग्रेस वाला द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट पे भी ट्रैक्टर पे आग लगाई गई, वही ट्रैक्टर पंजाब में आग लगाई गई। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी पे हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली। वो कह रहे हैं कि ये सारा सत्य षड्यंत्र जो है। ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿੱਚੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੀ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 500 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਬੀ ਨੇ, ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ये थे लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जिन्होंने जिन्होंने कई मुद्दों पर नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।